अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणध्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं व्यासाय अप्रतिमेतिहासरचनोल्लासाय दुर्वादिनां त्रासाय सकराय सत्सुकृतविश्वासाय दोषद्विषे भासायामुनरम्यतोय सदृशयासाय मासेविने दासाय भेदाय मध्वगुरुद्वासाय तुभ्यं नमः। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशे हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। अहं भजे मुदा भजे हृदा भजे सदां भजे कृतालयं कृपालयं हरेः अच्युतालयं। हरे वक्षस्थले दृष्ट्वा श्रियं विस्मितवानहं पार्श्वयोर्वयोर्देवीं करे चामरधारिणीं भुजगभोगावमुद्यम्य हृद्यं निजभुजं दक्षिणं लक्षणाढ्यं ललितमुद्रिक्तविज्ञानमुद्रं भज भजमनन्तमित्यमलकन्तं प्रणतवान् प्राणिनां प्राणनाथं प्रणतिभिप्रणये पूर्णबोध गुरुमखिलगुणज्ञं सद्गुणैकादिवासं शमदमपरिनिष्टं सत्त्वनिष्ठं वरिष्ठं सकलसुजनशिष्टं नित्यनिर्धूतकष्टम् अयमुखपदनिष्ठं मां भजन्तु प्रपन्नाः। विमलसकलगात्रं शुद्धकैवल्यपात्रं शुभगुणगणसान्द्रं भूमिभूषामणीन्द्रं विदितसकलशास्त्रं साधुचित्तं यतीन्द्रं तुरगवदनभाजं नौमि सत्त्वादिराजं मायी भवैरिणे मध्वराभ्रन्तवनचारिणे वचो नकरिणे वादिराजकेसरिणे नमः। कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा खलु वादिराजः श्रीपादो विष्टदः सताम्। ओं नमो वादिराजाय दीर्घदारिद्र्यघातिने राजभोगप्रदाते च नमोस्तु जयदायिने। कुलव्यास हयग्रीव पादाब्धिपरिसेवकः भावी वायुः वादिराजः कल्पतरुकामदोऽस्तु नः। भूतराज नमस्तुभ्यं वादिराज गुरोप्रिय विद्राव्य सर्वबाधान्नः सदा त्वं रक्षणं कुरु। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। वन्दे वृन्दावनाचार्यं हयग्रीवमुनिं भजे राजपादाम्बुजासक्तम् आनन्दगिरिकानने। भवतो दशवर्षाणि पापोऽहं येन पाठितः नमः विश्वोत्तमतीर्थाख्यः नमस्ते प्रशान्तरूपिणे। मध्वमाधवसेवार्थं त्यक्त्वं सर्वस्वं सदा वादिराजरुजुत्वं चासाध्यं साधयामि प्रभु। रामध्यान समासक्तं मध्वशास्त्रप्रवक्तारं सुपराय शर्मणं वन्दे विद्यागुरुं मम। नमस्ते गुरुवे तुभ्यं गुरुराजाय तेजसे तस्य वाक्अमृतं हन्ति विषं संसारसन्नकम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरुं नमः। समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। उच्चावचायेन समस्तचेष्टाः किं तत्र चित्रं चरितं निवेद्यं किं तोत्तमश्लोकशिखामणीनां मनोविशुद्ध्यै चरितानुवादः। गमनासनसङ्कथादिलीलाः स्मृतिमात्रेण भवापवर्गधात्रीः कथम् अपि अमराः प्रपञ्चयेयुः ननु मध्वस्य न मादृशो अल्पबोधाः। ನಿಜಮತಿ ದಿನಕರನು ಮುಳುಗಲು ಅಜಿತನಾಗ್ನೆಯ ಪಡೆದ ಮರುದನು ರುಜುತ ಪಡಿಗ ಪದಗಳಾಚರಿಸಿ ಪರಮ ವಿಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಸುಜನಶೇಖರ ಮಧ್ಯಗೇಹ ದ್ವಿಜವರನ ಸತಿಯುದರ ದಲಿತ ವಿಜಯಗೈದನು ಹೊರಗೆಡಹಿ ಬೇರೊಂದನಾಕ್ಷಣದಿ ಅಸಮ 32 ಲಕ್ಷಣ ಶಿಶು ಶರೀರವ ಪೊಕ್ಕಲಾಕ್ಷಣ ವಿಸುಟನಾಪರ ಜೀವವನು ಸುಪತಿಯುತ ಹೊರಗೆ ಅಸುರ ನಿಕರಕ್ಕೆ ಖೇದ ಸುಖ ಸಂತಸವು ಸಜ್ಜನ ತತಿಗೆ ಈ ಪರಿ ಸುಸಮಯವಿದೆಂಬುದ ನುಡಿಯುವುದು ದೇವದುಂದುಭಿಯು ಗೋಪ್ರದಾಯಕ ವಿಪ್ರವರ್ಯಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತನು ಸ್ವಪ್ರಭಾವದಿ ನಿಜ ಜನರ ಗ್ರಹ ಭಯವ ನೀಗಿಸುತ್ತ ವಿಪ್ರಸತಿ ಹೊರಗಿರಲು ರೋದನ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಜ ಸಹಜಯುಣಿಸಿದ ಪ್ರಪಕ್ವ ಕುಲಿತ ಭುಜಿಸಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಿ. ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚಾವಚಾಯೇನ ಸಮಸ್ತ ಚೇಷ್ಟಾ ಕಿಂ ತತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಚರಿತಂ ನಿವೇದ್ಯಂ ಕಿಂ ತೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಶಿಖಾಮಣೀನಾಂ ಮನೋವಿಶುದ್ಧೈ ಚರಿತಾನುವಾದ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅಂತ 1000 ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂತಲ್ಲ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಮೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಹಿಮೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಲಿಯಾಗಿ ದೈತ್ಯರ ಆವೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಭಗವದ್ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಳಬಾರದ್ದು, ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು, ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಅನುಕರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಮಹಿಮೆಗಳಿರ್ತವೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಮೆ, ಕಮ್ಮಿಯ ಮಹಿಮೆ ಅಂತಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯೂ ಕೂಡ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಮಹಿಮೆಗಳೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವೇ ಅಂತ. ಕಿಂ ತತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ಚರಿತಂ ನಿವೇದ್ಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವರ್ಣಿಸೋದು ಅಂತ, ಈಗ ವರ್ಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನಾದರೂ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿ ವರ್ಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗದರ ಅರ್ಹತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಲಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನುರಿತವನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲೋ, ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ ಇದ್ದರೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದ್ರೇನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಮಾತು. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಅದು ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ. ಅಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮಹಿಮೆ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ವರ್ಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಹೊರಟಿದ್ದಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಕೂತರು, ನಿಂತರು, ಓಡಾಡಿದರು, ಮಾತಾಡಿದರು, ಊಟ ಮಾಡಿದರು, ಮಲಗಿದರು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹಿಮೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಗಮನಾಸನ ಸಂಕಥಾದಿ ಲೀಲಾ, ಅವರು ಗಮನ ಓಡಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂತದ್ದು, ಅವರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು 4,000 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರು, 400 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರೇಣ ಭವಾಪ ವರ್ಗ ಧಾತ್ರಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಸಮುದ್ರವೇ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಮುದ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಯೇ ಹಾಗೆ. ಕಥಂ ಅಪಿ ಅಮರಾ ಪ್ರಪಂಚ ಏಯು. ಅದರಿಂದ ಅಮರರಾದವರು, ದೇವತೆಗಳಾದವರೇ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ, ನನು ಮಧ್ವಸ್ಯ ಮಾತೃಶೋ ಅಲ್ಪಬೋಧ, ನನ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ಮನೋವಿಶುದ್ಧೈ ಚರಿತಾನುವಾದ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪದೇಶ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ವಾದ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಊಟ ಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಹೇಳಿದರು, ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೊಬ್ಬರೇ.
ಮಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಭಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಆ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ರುಜುದೇವತೆಗಳ ಮಾತ್ರ. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸ್ವರ ವರ್ಣ ಲೋಪ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಸೇರ್ತದೆ ರೋಗಿ ಆದವರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಏನಂತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂದು ಚೂರಾರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಹಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಯೇ ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು, ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯ ಟೀಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಭಿಮಾನೋ ನಾಮ ಶೋಭನಧ್ಯಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ನೇಹ ಅರಿತ್ವಾದಿ ಭ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಕೋದ್ವೇಷಶ್ಚ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣೇಶು ಮಮತಾ ಅತಿಶಯ ಹೇತುಕಃ ಅವಿವೇಕಃ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಲಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಭವವಾಗಲಿ, ವಸ್ತುವಾಗಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ನಮಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜಡವಾದ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಜಡವಾದ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದರಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖ ಬರುವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ. ಯಾರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರು ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತ್ರು ಅಂತ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವ ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ ಅಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. SSLC ಸುಮಾರು ಜನ ಹುಡುಗರು ಬರೀತಾರೆ, PUC ಬರೀತಾರೆ. ನಾವೇ ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡುವುದು, ವಿಚಾರಿಸುವುದು, ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮವ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನವೇ ನಮಗೆ ಸುಖ ಅಥವಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುವುದು. ಉದಾರ ಚರಿತಾನಂತ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ. ವೈಷ್ಣವ ಮಮ ಬಾಂಧವ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ದುಃಖವಾದರೂ ಸುಖವಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮರಗತ್ತೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಸುಖವಾದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹಿಗ್ಗತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ದುಃಖವಾದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕುಗ್ಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಯಾರದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಏನು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಬಾಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಅದು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಏಕಾದಶಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ದೈನಂದಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಭಜನೆ, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಪುಣ್ಯ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೋ ಪಾಪ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅನ್ನುವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಮನೋವಿಶುದ್ಧೈ ಚರಿತಾನು ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದು ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಚಿಂತನೆ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಧ್ವ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಇನ್ಯಾವ ಮತದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 365 ದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತಿರುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ಯಾವ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ 365 ದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೇರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಭಾಗವತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಮಹಾಭಾರತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಪರಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಮೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು
ನಮಗೆ ಪ್ರಖರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ 1000 ಜನ್ಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. 1000 ಜನ್ಮ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ವೈಶಂಪಾಯನರ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದು ಮನ್ವಂತರದ ರಾಜರುಗಳು ಇವರ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಪರಂತಪ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನಪ್ಪ. ಮನ್ವಂತರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ, ಮನ್ವಂತರಗಳ ಕಥೆ, ಮನ್ವಂತರ ರಾಜರ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪರಿಚಿತರಾದ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನ ಶಕ್ಯತೆ ವಿಸ್ತರತೋ ವಕ್ತುಂ ವರ್ಷ ಶತೈರಪಿ, ನನಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವಮಾನದ 100 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೂ ನನಗೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಶೂನ್ಯತಾಂ ಅಂತ ಕೇಳಪ್ಪ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟದ್ದೇ 18,000 ಶ್ಲೋಕವಾಯಿತು ಭಾಗವತ, 1,02,326 ಶ್ಲೋಕವಾಯಿತು ಮಹಾಭಾರತ, 81,000 ಶ್ಲೋಕವಾಯಿತು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟದ್ದೇ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳು. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಆವೃತ್ತಿ ಅಸಕೃತ್ ಉಪದೇಶ ಓಂ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ. ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ವೇತಿ ಸಂದೇಹ ಕರ್ತವ್ಯ ವೃತ್ತಿರೇವ ಹಿ ಉಪದೇಶೋ ತತ್ವಮಸಿದ್ಯಾದಿ ಹಿ ಅಸಕೃತ್ಯೇವ ಯತ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು 1 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಯಾರು SSLC 10 ಬಾರಿ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ದಡ್ಡ ಅಂತಾರೆ. ಅವನೇನು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗೊತ್ತಾಚಾರ್ಯ, ನಮಗ ಇವತ್ತಿಗೂ SSLC ಬರೀತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು 1 ಸತಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾರಿ SSLC, 1 ಬಾರಿ PUC, ಡಿಗ್ರಿ 1 ಬಾರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 1 ಬಾರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ 1 ಬಾರಿ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ಎಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅಂದ್ರೆ 30 ಸತಿ ಸುಧಾಮಂಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಆಚಾರ್ಯ 1000 ಬಾರಿ ಭಾಗವತ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ, ಅವ್ರು 1000 ಬಾರಿ ಸರ್ವಮೂಲ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 1 ಬಾರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಗುಣಗಳು ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಂತ ಬಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆವೃತ್ತಿ ವೇತಿ ಸಂದೇಹ ಕರ್ತವ್ಯ ವೃತ್ತಿರೇವಹಿ. ಆ ಶ್ರವಣ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶೋ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸಕೃತ್ಯೇವ ಯತ್ ಅಂತ. ಸ ಆತ್ಮ ಅತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಂತ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ನೀನು ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಪರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೂ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಈ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗ್ನೇಯ ಸುಖಕರಮಾದಿತ್ಯ ವಿಶೇಷಾಗ್ನೇಯ ಸುಖಮಾದಿತ್ಯ. ಅವ ಹೇಳ್ದ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗ್ನೇಯ ಸುಖಕರಮಾದಿತ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಸುಖಕರಮಾದಿತ್ಯ ವಿಶೇಷಾಗ್ನೇಯ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ. ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ. ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಲವ ತುರ್ವಿ ದಗ್ಧ ನರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾಪಿ ನರಂಜತೆ ಅಂತಾನೆ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಂಥವನನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವವರು, ನಮಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆವೃತ್ತಿ ಅಸಕೃತ್ ಉಪದೇಶ ತೋಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರು, ನಮ್ಮ ವಾದಿರಾಜ ಸಾರ್ವಭೌಮರೆಲ್ಲ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಿರಂತರ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜರು ಅಂತಾರೆ, ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋ, ಕೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳೋ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರು. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭಾಗವತ ಮಂಗಳ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಭಾಗವತವನ್ನ?
ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಹಾಭಾರತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಮಧ್ವವಿಜಯ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಮುಗುದಿದೆಯಾ? ಮುಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು 44 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೆ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮುಗಿಯದೇ ಇರುವಂತ ಅರ್ಥಗಳು, ಮಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಅರ್ಥಗಳು, ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಗಳು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಮೂಡುವುದು ಎರಡೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಕಥೆ, ಒಂದು ಭಕ್ತರ ಕಥೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಚಾರ್ಯರಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಕಥೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪಿಗೀತೆ ಹೇಳುವಾಗಲೇ, ಗೋಪಿಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರೀಡಿತಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಂ ಶ್ರವಣ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಭುವಿ ಗೃಣಂತಿತೆ ಭೂರಿದಾ ಜನಾಃ. ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥರ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ತವ ಕಥಾಮೃತಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಕಥೆ, ಭಗವಂತನ ಕಥೆ, ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರ ಕಥೆ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ, ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಬದುಕಬಾರದು ಅಂತ ಅವನೇನಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಲೋ, ವಿಷ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಲೋ, ಅಥವಾ ಬಾವಿಗಾರಬೇಕು ಅಂತಲೋ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನ, ರಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಮಷ ಅಪಹಂ, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾದಿಗಳ ಯೋಚನೆ ಬರುವುದು ಪಾಪದಿಂದ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇನಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ನಾನು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನವ. ಯಾವಾಗ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟದ ಮುಂದೆ ನಮ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇನ್ನೇನವರ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು. ರಾಯರು ಅನುಭವಿಸಿದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು? ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ? ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ, 64 ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಾದ ಪಂಡಿತರು, ಸಾಲಂಕಾರಕ, ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ, ಕಲಾ, ಕಾಣ, ಅದಪ, ಚಂಚಲ, ಸ್ಮೃತ್ಯರ್ಥ, ಜೈಮಿನೀಯ, ಕವಿತಾ, ಸಂಗೀತ, ಪಾರಂಗತಃ. ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ರಾಯರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅವರನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ತೋರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ತುಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತುಲಾಭಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಲೌಕಿಕಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ರಾಯರು. ಹಾಡಿದರೆನ್ನೊಡೆಯನ ಹಾಡುವೆ, ಬೇಡಿದರೆನ್ನೊಡೆಯನ ಬೇಡುವೆ, ಕಾಡಿದರೆನ್ನೊಡೆಯನ ಕಾಡುವೆ, ಎನ್ನ ಒಡೆಯಂಗೆ ಎನ್ನ ಒಡಲ ತೋರುವೆ, ಕಂಡವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೈಚಾಚುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಾತೇನಿತ್ತು, ರಾಯರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. 15 ದಿನಕ್ಕೆ 60 ಊಟ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. 60 ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಿಂದಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮರದ ಕೈ ಇರೋದು, ಅನ್ನದ ಕೈ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ, ಮರದ ಕೈ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಡಕೆಯಿಂದ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ. ಅದನ್ನು 60 ಊಟ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಅವಾಗ. 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ 70. ಒಂದು ದಿನ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಕಂಡು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು 15 ದಿನ ಏಕಾದಶಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ 60 ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂಗಾರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅವರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಉಪವಾಸದಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಾಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಬದುಕಿದವರು. ಅವರ ಅನುರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ 1-2 ಮಾತುಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಗು ಚಿಕ್ಕದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಹಳ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಹಠ ಹಿಡಿಯುತ್ತಂತೆ. ಅವಳು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ನೋಡಿದ್ರು, ನಮಗಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ ವನವಾಸಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿವೆ, ಮಗುಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅವು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರು ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ರಾಯರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಒಂದ್ಸತಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಲು ಬಂದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದಂತೆ. ರಾಯರು ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು.
ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ಲಂತೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಏನು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ಮಯ ಇದೆ. ಇಂಥವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸಾರದ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಇಂಥವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಛೇ ಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಅಂಥವರು ರಾಯರು, ಅಂಥವರು ರಾಯರ ಪತ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪಸ್ಸೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ದರಿದ್ರವನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ತಾವು ಭಗವಂತನಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ತಪಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳದವರಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ. ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬದುಕ್ತಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ 5 ವರ್ಷದ ಆ ಒಂದು ಘೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಮ್ದೇನದು, ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಅಂತ ಯಾವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು? ಅವರದ್ದು ದುಃಖ ಅಂತ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೇನು? ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇರೆಯದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ಯದನುಕೂಲಂ ತತ್ ಸುಖಂ, ಯದ್ ಪ್ರತಿಕೂಲಂ ತದ್ ದುಃಖಂ. ಹೋದಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಧಾಮನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಯನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು, ಲೌಕಿಕದಂತೆ ದುಃಖ ಕಂಡಂತೆ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ದೇವರನ್ನು ಬೈಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಪವಾದನೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇದ್ದೇವೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀನೇ ಜನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಅವರವರು ದೊಡ್ಡವರು. ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದದ್ದು. ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆ, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಗವದಾರಾಧನಾಮೇವ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ವೋಪಿ ಅಧರ್ಮ. ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಏನು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ಯ, ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಏನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ತೃಪ್ತನಾಗಲಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣ್ಯ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಗವದಾರಾಧನಾಮೇವ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬಳು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ಲಂತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಗಣಿ ನೆಲಗಳಲ್ಲ, ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ಲು. ಒಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ರು. ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವೇಣುಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನೇನಾಗತ್ತೋ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡೋರು. ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಸಾದತ್ವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕರು ಕೊಡೋರು, ತಾವು ತಿನ್ನೋರು. ಇವಳು ಇದೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ದಿವಸ ಸಗಣಿಯೆಲ್ಲ ಸಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಗಣಿ ಉಳಿತಂತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎಸೆಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಂತಿ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಗಣಿ ಅಂತೀಯಾ, ಸಗಣಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತೀಯಾ, ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸಗಣಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂದದ್ದಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಸಾರಿಸಿದನಲ್ಲ, ಆ ಸಾರಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ಮ, ಆ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರಮ ಕರ್ಮ, ಅವೆರಡನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ನೀನು ಹೇಳಕೊಡ್ದ ಮಾತನ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರು. ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ಲು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳದಂತೆ, ನೋಡೋ ಇದುವರೆಗೆ ನೀನೇನೇನು ನನಗೆ ಷಟ್ರಸೋಪೇತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅವು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಗಣಿ ಹಾಕಿದ್ಲು, ಏನ್ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಗವದಾರಾಧನಾಮೇವ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ. ಅವಳು ಅವಳ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ದ್ವೇಷಗಳಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ದೇವರು ಏನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇರುವ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವವಿಹಿತ ವೃತ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯ ಭಗವದಾರಾಧನಂ ದೇವ ಪರಮೋಧರ್ಮ. ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವ ಮಾಡು ಕಿರಿದನದೆ ಮನವಿಟ್ಟು ದೊರೆತುದನ್ನು ಹೊಸಾದವೆಂದುಣ್ಣು ಗೊಣಗಿಡದೆ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾತೃ ಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧನಂ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣುವ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋರು, ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ. ಯಾರೋ BMW ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡೋದ ದಿನಾ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳೋ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೊಂದು ಕಾಡಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೇನೆ. ಅವನೋಡ ಅಯೋಗ್ಯ, ಅವ BMW ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು BMW ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಾರ್ದೆ ಅನ್ನಬೇಡ. ಯಾಕನ್ನಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವ BMW ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವನು BMW ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರೇನಾದ್ರು ತಥಾಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ BMW ಕಾರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಈಗಿರೋದು ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಹೊರ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಆ ರೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವೋ? ಏನ್ ತಿಂದ್ರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರು ತಾವು ಅಸಂಪ್ರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಕೋಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜನ್ಮ ಇದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇದೆ, ಅದರದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಹತ್ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ವೈಷ್ಣವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೀತದೆ, ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ? ಆಚಾರ್ಯರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಎಂತೆಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಪಾಂಡವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕಮಾದ್ವಿತೀಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದವರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ. ರಾಜಸೂಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕೈ ತುಂಬ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮರದ ತುಂಬ ದಾನ ಕೊಟ್ಟವ ಧರ್ಮರಾಜ. ಚಿನ್ನದ ಗಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಯಸವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಡಿಸಿದವ ಅವ. ಕಡೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅವರೇ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೆನು ಹರಿಯೇ ಎನ್ನ ದೊರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಕರುಣಾಕರನೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ತಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಕದನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸುವಿಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಣ್ಣ ಶಾಲ್ಯೋದನ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸಿದ ತುಪ್ಪ, ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ ಭಗವಂತ ಕಸಿದುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂತೋಷನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಸಾದತ್ವೇನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ದೊರೆತುದನ್ನು ಹೊಸಾದವೆಂದು ಒಣಗಿಡದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಮಗು ಸತ್ತಿದೆ, ಭಾಗವತದ ಋಷೀನರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಸತ್ತೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕೇತುವಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಸತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಯಮದೇವರು ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅವರೊಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಮುದ್ದೆಯ ಪಿಂಡ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೆರಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಕೊಂಡು ಹೊಯ್ಯಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಳುವುದು ಯಾಕೋ? ನೀವು ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಮ್ಮ. ಏನಾದ್ರು ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಜೀವ ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಬೀಜಪ್ರದ ತಂದೆಯ ಶರೀರದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಅದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಮಗು ಬರುವವರೆಗೂ ಅದೇನೋ ಮೂಗವೋ, ಅದೇನು ಕುರುಡೋ, ಅದೇನು ಕಿವುಡೋ ಯಾವುದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಅವನು, ಕೊಟ್ಟವ ಅವನು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಸ್ಕೋತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಇದು ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಕೊಂಡು ಹೊಯ್ಯಲು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಳುವುದು ಯಾಕು? ಇದು ನಮಗೆ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲದಾಸರು ನಮ್ಮ ಪರಮಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತರು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಯ್ತು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ವು, ಗಂಡು ಮಗು ಆಯ್ತು.
ಏನು ಗಂಡು ಮಗು ಆಯಿತು ಅಂತ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲದಾಸರು ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿ ಇದೇನಿದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಂದ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾಯುವ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂದರಂತೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ, ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ. ಅವ್ರು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಥೆ ಬಂತು? ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರೀಡಿತಂ ಕಲ್ಮಶಾಪಹಂ. ಗೋಪಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಅರಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದ ರಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದವ. ಅಕ್ರೂರ ಬಂದ, ಅವನೇನು ಹೇಳಿದ, ನಾಳೆ ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ನಾಳೆ ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಡಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ನೀನ್ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ? ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದವ ಕೃಷ್ಣ. 40 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ ಕೃಷ್ಣ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರ ಮುಖವೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ದವನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? 40 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಯಾಗ ಮಾಡಿದ. ಆವಾಗ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತಾನೆ, ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಕರೆಸಿದ. ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದರು ನೋಡ್ರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳದ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಂದ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಒಳಗೆ ನಾನಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಳಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಿದ್ದವ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ, ಒಳಗಿದ್ದವ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು ಅಗಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಉಂಟ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವುದು ದೇವರೊಬ್ಬನೇ. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಗಲುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೇರುವುದು. ಅದು ಬಂಧುಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಬಾಂಧವರಾಗಲಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೂರ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಧನಶ್ಚ ಭೂಮಂ ಪಶುಪಶ್ಚ ಗೋಷ್ಠೆ ಗೃಹಣಿ ಗೃಹದ್ವಾರೆ ಸುತ ಸ್ಮಶಾನೆ ಚಿತಶ್ಚ ದೇಹಶ್ಚಿತಾಯಾಂ ಪರಲೋಕಯಾನೆ ಧರ್ಮಗೋ ಗಚ್ಚತಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕೆ ಅಂತಾರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಧನಶ್ಚ ಭೂಮೌ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನಬಾರದನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕಾದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉಂಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡೋರು, ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಇಂಥ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತಿಂತಾರೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ಧನಶ್ಚ ಭೂಮೌ ಧನಶ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕೆ, ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ಧನಶ್ಚ ಭೂಮೌ ಪಶುವಶ್ಚ ಗೋಷ್ಠೆ. ಇವತ್ತು ಪಶು ನಾಯಿ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋವು, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದಂತ ನಾಯಿ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಎರಡನೇದು ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹದ್ವಾರೆ, ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದಾಗೂ ಇದೇ ಕೆಲಸವೇ ಆಗೋದು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಮನೆ ದ್ವಾರದವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹದ್ವಾರೆ ಸುತ ಸ್ಮಶಾನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮಶಾನದವರು ಬರ್ತಾರೆ. ತಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ತನ್ನ ಶರೀರ 85, 86 ವರ್ಷನೋ 90 ವರ್ಷನೋ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ ತನ್ನ ಶರೀರ ದೇಹಸ್ಥಿತಾಯಾಂ, ಚಿತೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕಯಾನೆ ಧರ್ಮಗೋ ಗಚ್ಚತಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಯಾವುದು ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ತೊರೆದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದುವರೆ ತೊರೆದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಅಗಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಗಲಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರೂ ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿದ್ದವರು ನಾಳಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂತೆಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರುಗಳು ಇದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿರುವವರು ನಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಥಾಶ್ರವಣ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರು ಕಥಾಶ್ರವಣವನ್ನ ಅವರು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸ್ತಾ ಹರಿಚರಿತ್ರ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತೆ, ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ಅವರು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಂ ಆವೃತ್ತಿ ಸಕೃತ್ ಉಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ಆವೃತ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂದೇಹೆ ಕರ್ತವ್ಯಾವೃತ್ತಿರೇವ ಹಿ ಉಪದೇಶೋ ತತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಸಕೃತ್ಯೇವ ಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಹರಿಚರಿತ್ರ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಪದುಮನಾಭನ ಪದದ ಪದದಿ ಆಹುದು. ಹರಿಕಥಾಮೃತ
ಅದು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹರಿಯ ಕಥೆಗಳು ಪದುಮನಾಭನ ಪದದ ಪಥದಿ ಆಹುದು. ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸಜ್ಜನ ಗಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಸಜ್ಜನರ ಗಣಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ತೊರೆದು ಚರಿದು ತಾಪತ್ರಯಗಳ ಕಳಿದು ಮುರಹರನ ಪದದ ಪಥದಿ ಇರಲು ಸಜ್ಜನ ಗಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ತೊರೆಯಬೇಕಾ? ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಕಥೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಕೇಳಬೇಕು. ತಾಪತ್ರಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬೇಕಾ? ಆಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾಪತ್ರಯೇಣ ಸಂತಪ್ತಂ ಯದೇ ತತ್ತಖಿಲಂ ಜಗತ್ ವಕ್ಷಾಮಿ ಶಾಂತಯೇ ತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವಂ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ತಾಪತ್ರಯೇಣ ಸಂತಪ್ತಂ. ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು 106 ತಾಪತ್ರಯ ಇದೆ. 106 ತಾಪತ್ರಯ ಇಲ್ಲ, ತಾಪತ್ರಯ ಇರೋದು ಮೂರೇ. ಒಂದು ಅಧಿಭೌತಿಕ, ಅಧಿದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ. ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ತಾಪಗಳೇನಿವೆ, ನನಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿತು, ನನಗೆ ಕೈ ನೋವು, ನನಗೆ ತಲೆ ನೋವು, ಏನೇನು ನೋವುಗಳು ಮೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಅಧಿಭೌತಿಕ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗಾಗುವಂತ ದುಃಖಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ನನ್ನ 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 ಮನಸ್ಸು ಮರಗ್ತದೆ, ದೇಹ ಕುಗ್ತದೆ. ಅದು ಅಧಿದೈವಿಕ, ಅದು ಅಧಿಭೌತಿಕ. ಅಧಿದೈವಿಕ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕರೋನಾ ಬಂತು, ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು, ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ದುಃಖಗಳು ಅದು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿರುವವ ಅವನಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಧಿದೈವಿಕವಾಗಿ. ಈ ಮೂರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ತಾಪತ್ರಯೇಣ ಸಂತಪ್ತಂ ಯದೇತ ಅಖಿಲಂ ಜಗತ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈ ಮೂರು ತಾಪಗಳಿಂದ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಮೂರು ತಾಪಗಳಿಂದ ಬಸವಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಕ್ಷಾಮಿ ಶಾಂತಯೇ ತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವಂ. ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಲೇ 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಓದುವವರಿಗೆ, ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ತಂದಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾಮೃತ ಮಹಾರ್ಣವದ ರಚನೆ, ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಇವೆರಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ತಾಪತ್ರಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇವೆರಡು ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಹರನ ಪದವಿ ಪಥಲು ಇರಲು ಸಜ್ಜನಗಣಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ. 7 ದಿನವು ಪರೀಕ್ಷಿತನ ವೇಳೆ ಎರಿತು ಹರಿಯ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಮುಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ 7 ದಿನ ಇದೆ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಕಂಸನಿಗೂ ಕೂಡ ಶರೀರವಾಣಿ ಆಯಿತು. ದೇವಕಿಯ 8ನೇ ಗರ್ಭನಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಅಂತು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಹೆಂಗ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆಸುವುದು, ತಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೋದ. ಸಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಬಾಂಧವ ವಿನಾಶಮಾಚೆ ಹಸಿಸಿ. ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮರಣ. ಅವ ಹೆದರಲೇ ಇಲ್ಲ. 7 ದಿನದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಏಳಿರುವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಭಾಗವತವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದ. ಜ್ಞಾತಾದೇವ ನಿರಂಕುಶೇಶ್ವರ ದಯಾ ನಿರ್ಲೂನ ಮಾಯಾನ್ಮಯ ಆರ್ಧಾನುಗ್ರಹ ಲಬ್ಧ ಮಧ್ಯ ದಮನಿದ್ವಾರ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಗತ. ಅವ ತಕ್ಷಕ ಅವನಿಗೆ ಕಚ್ಚುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿತ್ತು, 7 ದಿನ ಮುಗಿಯಿತು. ಅವಾಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ, ಈಗ ಭಾಗವತ ಕೇಳಿ ಆಯಿತು, ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ತಕ್ಷಕ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಕ ಬಂದು ಕಚ್ಚುವಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಉಪವಾಸ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲ 7 ತಿಂಗಳು 7 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ, ಈ ಉಪವಾಸ ಕೊನೆಯಾಗಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದ. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೀಟ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವನನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶೃಂಗಿ 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇರಬಹುದವ, ಅವನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಬಾರದು. ಭಗವಂತ ಅವನ ಮಾತಿನಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು 7 ದಿನ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾದರೆ
ಶುಕಾಚಾರ್ಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾದರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾದರೆ, ಇದೇ ಕೀಟ ತಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಲಿ ಅಂತ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ, ಅದು ತಕ್ಷಕನಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಕಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ತಾನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಬುದ್ಧಿತತ್ವದಲ್ಲಿಟ್ಟ, ಬುದ್ಧಿತತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಟ್ಟ, ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿಟ್ಟ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ನ್ಯಾಸಾದೇವ ನಿರಂಕುಶೇಶ್ವರ ದಯಾ ನಿರ್ಲೂನ ಮಾಯಾನ್ವಯ ಆತ್ಮಾನುಗ್ರಹ ಲಬ್ಧ ಮಧ್ಯದ ಮಣಿದ್ವಾರ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಗತ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ. ಭೇಜೆ ಖಗೇಂದ್ರ ಧ್ವಜಪಾದ ಮೂಲ. ಅವ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಕ ಕಚ್ಚಿದ, ಉಳಿದು ಬುದಿಯಾಯಿತು. ಅವ ಜೀವನವನ್ನ ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೀತಿ 7 ದಿನದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿರೋ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. ಇದು ಕಥಾಶ್ರವಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 2 ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ವಾಂಗ ರಾಯಕರಣ ಪುಟದಿ. ಕಟ್ವಾಂಗ ರಾಜನ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಯವಾಯಿತು, ಏನು ಬೇಕೋ ಕಟ್ವಾಂಗ ನಿನಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳಿದ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯುಸ್ಸಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂದ, ಇನ್ನು 2 ಮುಹೂರ್ತ ಇರೋದು ಆಯುಸ್ಸು ಅಂತ. ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ 48 ನಿಮಿಷ, 48 × 2 2 ಇರೋದು ಅಂದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭೂಮಿ ಕಳಿಸಿ ಇಂದ. 2 ಮುಹೂರ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ, ತ್ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸಾಧನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡ. ಭೇಜೆ ಖಗೇಂದ್ರ ಧ್ವಜಪಾದ ಮೂಲ. 2 ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ. 2 ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟ. ಇದು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಜಾಮಿಳನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರವಣದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಉಪಾಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಜಾಮಿಳನ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಾಗವತದ ಕಥೆ, ಆ ಕಥೆಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನವಾಗಿದೆ. ಅಜಾಮಿಳ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ, ಅವಳು ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಮಗು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಬಂದರಂತೆ, ವೈಷ್ಣವ ಭಿಕ್ಷುಕರು. ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದಾಗ ಇವನು ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಎದುರು ಬೈದುಟ್ಟ. ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಂಥ ಸಮಯನ ಇವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಸಮಯ ಬೇಡಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಬೈದ. ನಾವು ಈ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದೇ ಬಂದು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು. ಈಗ ಹುಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಗು, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ, ಈ ಗಂಡು ಮಗು ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಕೊಡು ಅಂತ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಸತ್ಸಂಗ ಭವನಿಸ್ಪೃಹ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಪುಜ್ಯ ಕರ್ಮಶಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಸಜ್ಜನದ ಸಂಘ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಪರಿಪಾಕವನ್ನ ತೆಗೆದಿಡ್ತು. ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮೃತ್ಯು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಗುವನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೆದ. ಆ ನಾರಾಯಣನ ಜ್ಞಾಪಕ ಆಯ್ತು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಏನು ತಿರೋಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪುಟಿದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನಿಗಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ. ಮಗನನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವ, ನಿಜವಾದ ನಾರಾಯಣನ ಜ್ಞಾಪಕವಂತೂ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರವಣ. ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ. ಇದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. 2 ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ವಾಂಗರಾಯ ಕರ್ಣಪುಟದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಮುಕ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ ಕಥೆಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಮೇಲೆ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದ ಬೀವುದು, ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆವುದು, ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳಿಹ ಪರಂಗಳಲಿತ್ತು ಸಲಹುವುದು, ಭುವನ ಪಾವನ ನೆನಿಪಲಕು ಮೀಧವನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾಲಿಪುದು ಭೂಸುರರು ದಿನದಿ. ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ ರೂಪಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ ಅಂಗಸಹಿತಾತ್ ಮಾರ್ಗಂ ದುರ್ಗಂ ಅತಿಯತ್ನೇನ ಗಮ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಚೇತಿ ಕವಯೋ ಜ್ಞಾನಿನೋ ವದಂತಿ ಅಂತ ಕಾಠೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ ರೂಪಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈರಾಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದ? ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಡೋದು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನ
ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಹವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾಯಾವಾದ ಖಂಡನಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಹ ಹಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ದರ್ಶನೇನ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಯಹ ಸಾಂಸಾರಿಕ, ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಮೇಯ, ಯಹ ಸಾಂಸಾರಿಕ ವಿವಿಧ ದುಃಖ ಜಹಾಸು ಪರಮಾನಂದ ಚ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೇ ತತ್ಸಾಧನಂ ಜಿಜ್ಞಾಸತೆ ತಂ ಪ್ರತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏವ ಪ್ರಸನ್ನ ಪರಮ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತೆಯ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಂಸಾರ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತದು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಬೇಡ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತನಾಗಿ ಕಂಸಾರಿಯ ಪದಾಂಬುಜವನ್ನ ಪಡೆಯಲೆತ್ತಿಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಇರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ದುಃಖ ದರ್ಶನೇನ ವಿರಕ್ತಸ್ಯ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರ ಇರುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಸಾರ ಸುಖ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು. ಆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ, ಅದನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕಕಾರ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮಗೆ ಬೇಡದ 3 ಕಕಾರ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಲ, ಕಾಮ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ 3 ಕಾಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಾಲ, ಕಾಮ, ಕರ್ಮ 3 ಕಾಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. 3 ಕಾಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಕಷ್ಟಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತವೆ. ಎಂಥವರು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಎದ್ದು ಬಂದ. ನೋಡಿ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನಾತ್ ಅವ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಥ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಗ್ರಹವೋ ಅಥವಾ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರ ವಿಗ್ರಹವಾಯಿತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು. ಆ ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟು, ಯಾರು ಶಿಲ್ಪಿಯ ಉಳಿಯ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ತಿಂದು 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 ಬಹಳ ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದು ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನುವಾಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿದಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಗ್ರಹವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲವಾಸ, ಧಾನ್ಯವಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ದೈವತ್ವದ ಒಂದು ಅನಾವರಣವಾಯಿತು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಅಭಿಷೇಕ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದರ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಂತಹ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ತವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಬಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಬ್ಬು ಕೊರೆಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗ್ತದೆ. ಪೆಟ್ಟೇ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜನ ಮೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಲನ್ನ ಮೆಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ, ನಾನು ನೀನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡು ನನ್ನನ್ನ ಮೆಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನ್ಯಾಯವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಮೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ನಾನು ನೀನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೋ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟೆಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನೀ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿ ಅಂತ. ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ ರೂಪಾತ್ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಜನನವಾಗುವಂತ ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಜನನವಾಗುವಂತ ಭಕ್ತಿ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಅಂಗ ಸಹಿತಾನ್ ಮಾರ್ಗ ದುರ್ಗಂ ಅತಿಯತ್ನೇನ ಗಮ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳಾಗಲಿ ಅತಿಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಾಧನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಯಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಮ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ ಚೇತಿ ಕವಯೋ ಜ್ಞಾನಿನೋ ವದಂತಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, 2ನೇ ಬಾರಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ಪರಿಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಪುಟ ಕಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಬರುತ್ತದೆ. ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷಾದಿಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಸುಖವಾಗಿದ್ದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರು. ಯಾವ ಚರಿತ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಋಜುದೇವತೆಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ಮಹತ್ವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸುಖ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣರಾಗಿದ್ದಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕರು ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಪುರಂದರದಾಸರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನವಕೋಟಿಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪೂರಿಯನ್ನು ಬಿಡಿದು ಚಿಟಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹರಿಕಥಾಮೃತವನ್ನ ಸಾರಿದ ಮೇಲೆ ಪುರಂದರದಾಸರಾಗಿದ್ದವರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದೋ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ದೊಡ್ಡದೋ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ 5 ಸತಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತವ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ 5 ಸತಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಿದ್ದ, ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದ. ಈಗೆಲ್ಲವನ್ನ ತೊರೆದು ಹರಿದಾಸರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಮೇಲ್ ಕೂಡಿಸಿ ಇವ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಬಾಗದೇ ಇರುವ ಕಿರೀಟ ಹೊತ್ತ ತಲೆ ದಾಸರ ಗುಂಡಾಸನ್ನ ಕಂಡು ಬಾಗಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹರಿದಾಸರು ಅನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸು, ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ದಣೀತಿ, ಯಾಕೆ ಕಣೀತಿ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿ, ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸು ಅಂತ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡ, ಮನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೆಡಬೇಡ, ನೀಚವೇನು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚುತ್ತ ನಂಗ್ರಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಿನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದವಿಯ. ನಾಚಿಕೆ ಪಡಬೇಡ, ಮನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೆಡಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಹರಿ ಎಂದುದರೋ ಹತ್ತಿದ ದುರಿತಗಳಿಗೆ ಬೆದರು, ನೀರ ದಕ್ಷ ನಿರ್ಜರಪತಿ ಹರಿ ಎಂದು ಹಾರಿ ಚೀರಿ ಘೋರಿಡುತ್ತಲೇ ಕುಣಿಯೋ. ಕುಣಿ ಅಂತಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಣಿಬೇಕು, ಹಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು, ನಾನ್ಯಾಕ್ರಿ ಕುಣಿಲಿ, ನನಗೇನು ಎಂಥದ್ದು ಬಂದಿರೋದು, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುಣಿಸ್ತೀವಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನಾವು ಕುಣಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ದುರಂಕಾರ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಆರ ಕೊಡವೆ ಏನು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು, ನರಕದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಪನೇನೋ. ನಾಳೆ ನರಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನ ಬಂದವನೇನು ತಪ್ಪಿಸಲ್ಲ, ಅವನೇನೋ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನು ಬಂದು ನರಕದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಣಿಬೇಕು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಒಂದು ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕುಣಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಣಿ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಣಿತೀಯೋ, ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕುಣಿತೀಯೋ, ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಉತ್ಸಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಮೊದಲನೇ ಫಿಲಂ ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೃದಯ ಕೀಳದಿದೆ, ಇದು ಹೃದಯ ಕೀಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅದು ಹೃದಯ ಕೀಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುವುದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟತಿ ಕೇಳೋದಾಚಾರ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟತಿ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ರಿಪೀಟ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೇಜಾರೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಥೆ ಸಾಕಾಚಾರ್ಯ ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇನು ಒಂದ್ಸತಿ ಸಾಕಾಚಾರ, ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಸಾಕು, ಇದ್ಯಾಕೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು. ದಿನ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತದ ನಮಗೆ. ದಿನ ಅನ್ನ ಬೇಜಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ. ಒಂದಿನ ಸಾರು, ಒಂದಿನ ಹುಳಿ, ಒಂದಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಒಂದಿನ ಪಲಾವು, ಒಂದಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತು, ಅದೇ ಅನ್ನವೇ, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯೇ. ಒಂದಿನ ಭಾಗವತ, ಒಂದಿನ ಮಹಾಭಾರತ, ಒಂದಿನ ಹರಿವಂಶ, ಅಲ್ವೋ, ಒಂದಿನ ರಾಮಾಯಣ. ಹೀಗೆ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಪ್ರಮೇಯ. ನಾನು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಪ್ರಾಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಮನೋ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅವರು
ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವವರೇ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ, ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಮಾತಿ ಬಲವದೃಢಂ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಸ್ಯಾಹಂ ನಿಗ್ರಹಂ ಮನ್ಯೇ ವಾಯುರ್ವ ಸುದುಷ್ಕರಂ ಅಂತ. ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿ ಹೆಂಗಿಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ ಗೊತ್ತಾ? ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನೋದುರ್ನಿಗ್ರಹಂಚಲಂ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಅಂಗ. ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಂಶಯಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮನೋದುರ್ನಿಗ್ರಹಂಚಲಂ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ 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 ವೈರಾಗ್ಯೇಣ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ. ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಅದು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಏಕಾಏಕಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಮಗುರುಗಳ ಜೊತೆಲಿದ್ದವರು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಣಿಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನವನಾಡುವುದು ಹಠದ ಮಗುವಿನಾಡುವ ತೆರದಿ, ಇನಿತಿನಿತು ಸವಿಯುಣಿಸು ಸವಿಕತೆಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲಿಸದು ಬರಿಯ ಕೂಗು ಬಡಿತಗಳಿಗಳಿದು ಇನಿತಿನಿತೇ ಬರೆಸದನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಒಂದು ಹಠದ ಮಗುವನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಮನವನಾಡುವುದು ಹಠದ ಮಗುವಿನಾಡುವ ತೆರದಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಜ್ಜಿ ಎದುರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿಸದು ಬರಿಯ ಕೂಗು ಬಡಿತಗಳಿರುವುದು. ನೀವೆನ್ನಷ್ಟು ಬೈದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರ ಕಿರಿಸ್ತದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇನಿತಿನಿತೆ ಮನಸ್ಸದಲು ಸವಿಕಥೆಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿ 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 ಅವರು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ, ಮಗುವನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವರಂ ಬೋಧಕರೇ, ಸರ್ವರೂ ಸಾಧಕರೇ, ಸರ್ವರೂ ಬೋಧಕರೇ, ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಎದುರು ನಿಲುವನಕ ಭಾವ ಮರ್ಮಂಗಳವು ತಡದಿಂದಲೇಳುವವು ದೇವರೇ ಗತಿಯಾದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಅದು ಜೀವನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ. ಸಾವು ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನಂತೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮನೇಲಾದಾಗ ಬಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ವೇದಾಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಟ್ಟು ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಕತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಈ 5 ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ, ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಯಥಾ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಿಷಯೈಹಿ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಯಂತೆ ತದಾ ತದ್ವಾರ ತತ್ಪ್ರವರ್ತತೆ ಪ್ರವೃತ್ತೆ ಚ ಮನಸ್ಸಿ ರಾಗೋ ಭವತಿ ತದಾತ್ಮನ ಕ್ಷೋಭಃ ಇತ್ಯೇಷ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅವಿಜಯಃ ಯೋ ಹಿ ಯಂ ವ್ಯಾಕುಲಂ ಕರೋತಿ ಸತೇನ ವಿಜಿತಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಟೀಕಾಕೃತವಾದ ಮಾತು. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಶಾಪಾಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹನನವಾಗ್ತದೆ. ಆಶಾಪಾಶಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆವರಿಸುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಚರಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಸೇವಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ 5 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇದು ಉಪಮನಸ್ಸು ಅಂತಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ, ಚಿತ್ತ, ಚೇತನ. ಇದು 5 ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವತ್ತು ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಇದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಗುರುಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ವೀರರಾಘವಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಂಶಧರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಶ್ರೀಧರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಆಚಾರ ಅಂತ ಬೈತೀರಿ. ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದುರಹಂಕಾರನೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಚಿತ್ತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಸಾಲು. ಆಚಾರ್ಯರು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಪ್ರಭೇದಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೋ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮನಃ ಸರ್ವಕಲ್ಪನಾ ಸೃಜತಿ. ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದೇ ಮನಸ್ಸು. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಂತನ ಮಂಥನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೇ ಮನಸ್ಸು. ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಬರೀ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಉಪಮನಸ್ಸು, ಅದು ಇಂದ್ರ ಕಾಮ ಅನ್ನುವವರ ಒಂದು, ಇಂದ್ರದೇವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಮ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದ್ರದೇವರು ಕಾಮನಿಗೆ ಶರಣಾಗು, ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಳಗೆ ಶಾಂತಿಪತಿಯಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ. ಮೊದಲು ಇಂದ್ರ ಕಾಮಾಂತರ್ಗತ, ಶಾಂತಿಪತಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ. ಅವನನ್ನ ಶರಣು ಹೋಗು. ಶಾಂತಿಪತಿಯಾದ ಅನಿರುದ್ಧ ಇಂದ್ರಕಾಮರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ, ಇಂದ್ರಕಾಮರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸು. ಎರಡನೆಯದು ಬುದ್ಧಿ. ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರಲ್ವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ ಬೈತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ರಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಸವಾಸಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬೈಯೋರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಬೈಯೋರು ಟೀಚರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಕುಲ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ನಿಂಗೇನು ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋರು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋದ್ರೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ತಾತ ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ರೂಪ ಬುದ್ಧಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಶ್ರುತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ರೂಪ ಬುದ್ಧಿ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಏವ ತರ್ಕ ವಿತರ್ಕಾಭ್ಯಾಂ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ವಿಷಯಸ್ಯ ಉಪಾದೇಯತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಯತಿ. ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಥನ ಮಾಡಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯವ ಅಂತಾರೆ, ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ಜನರ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಯಾರು 3 ಜನ? ಸೌಪರ್ಣಿ, ವಾರುಣಿ, ಪಾರ್ವತಿ. ಸೌಪರ್ಣಿ, ವಾರುಣಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಇವರು 3 ಜನರ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರದು ಏನು ಕರುಣೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ 3 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರೊಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನಿರುದ್ಧನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃತಿಪತಿಯಾದ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತಿ ಪ್ರೇರಿಸುವಳು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ. ಅವಾಗ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ದುರಂಕಾರ ಅಂತ ಬೈತೀರಿ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಮತ್ತೆ ರಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸ್ವರೂಪೇ ಸ್ವರೂಪಮತಿ ಅಹಂಕಾರ. ಆ ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಸತ್ವೇ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಃ, ಅಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಃ, ಅಸತಃ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಃ, ಸತಃ ಅಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಃ. ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಇದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಹಂಕಾರ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದರಿಯದು. ಅಸ್ವರೂಪೇ ಸ್ವರೂಪಮತಿ ಅಹಂಕಾರ. ನಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊತೇವೆ, ನಮಗೇನಿದೆಯೋ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಹಂಕಾರ ಅದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದಮತ್ಸರಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಅಹಂಕಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಇದೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು,
ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಹಂಕಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಇದ್ದಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಾಸರೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಸ್ತೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಪರಾಧ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬು ತುಳುಕ್ತಿದೆ ಅಂತ, ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಪರಮ ಪಾಪಿಷ್ಟ ನಾನು, ಅದನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಎಂದು ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತೇವೆ, ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಹಂಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವಗುಣಗಳು, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು, ಇವೆರಡೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರು. ಆ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವಗುಣ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೊಳಗೆ ಜಯಾಪತಿಯಾದ ಸಂಕರ್ಷಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷೇಪಣ ಅಂತ ಗತನಾದವ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅವಗುಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅವಗುಣ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಉದ್ಧಾರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಅವಗುಣಗಳು ನನಗೆ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಸಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಳಗಿಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ. ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಜಿಲೇಬಿ ತಂದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು, ಧ್ಯಾನ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಜಿಲೇಬಿ ತರಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಚಿತ್ತ, ಇನ್ನು 2 ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ಮರಣ ಹೇತು ಹೋ ಚಿತ್ತಂ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ತಂತು ದೀರ್ಘ ಸ್ಮರಣಂ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಚಿತ್ತ. ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವೆರಡು ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಸುದೇವ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ವಾಯುದೇವರು ಎರಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಒಂದು ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೇತನ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸುದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಭಾರತೀಯರ ಕ್ಷೇಪಣ ಅಂತರ್ಗತನಾದವ. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದು ಚೇತನ. ಚೇತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಚೇತನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಒಬ್ಬನ ಚೇತನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಲೇ ಚೇತನ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ವಂಶ ಪ್ರಣಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ವಂಶ ಪ್ರಣಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೇತನ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆಗಳು ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 5 ಸರಿ ಇರಬೇಕು. 5 ಸರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಳಗಿರುವ ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಂಕರ್ಷಣ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ 5 ರೂಪಗಳು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂದ್ರಕಾಮರು, ಪಾರ್ವತಿ, ಸೌಪರ್ಣಿ ಮತ್ತೆ ವಾರುಡಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರದೇವರು, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು, ಇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 16 ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 8 + 14 8 + 14 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 22 ಗುಣಗಳಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದಂತೆ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಆಚಾರ್ಯ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅದು, ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದು. ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ 22 ಗುಣಗಳಿರಬೇಕು. 22 ಗುಣಗಳು ಸರಿಗಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. 22 ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪ್ರೇರಕೇನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಪತಿ ನೇರಿತಃ ಯಥವೋಚ ಮಹಂತೇನ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಕಮಲಾಲಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅದ್ಭುತ ಆಚಾರ.